পরীর দিকে আমাদের আজকের এপিসোড। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় রাসেল ভাই, আশা করি ভালো আছেন। আপনার দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আমার বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার রহিমপুর গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে আমার একটি ব্যবসা আছে উপজেলা গেইটের সামনে, কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ নামে। অনেকদিন ধরে লিখব ভেবে আর লেখা হয়নি। আজ রাত 1টায় ইউটিউবে ভূতের ঘটনা শুনতে গিয়ে মনে হলো লিখতে বসে গেলাম। আশা করি আপনার কণ্ঠে আমার এই ঘটনাটি পড়ে শোনানো হবে। ব্যস্ততার কারণে স্টুডিওতে আসতে পারলাম না, এই জন্য লিখে পাঠালাম। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ঘটনাটি আমার দাদার পরিবার নিয়ে, আজ থেকে প্রায় 40-45 বছর আগের। আমার দাদার 2 ভাই, দাদা বড় আর একজন ছোট। আমার দাদা কাঁচামালের ব্যবসা আর গরু ছাগল পালন করতেন। আমার দাদার ছিল 4 ছেলে 2 মেয়ে। 6 ভাই বোনের মধ্যে আমার বাবা 3 নাম্বার। সবার ছোট আমার ফুপুর বয়স 4 থেকে 5 বছর হবে। ফুপু অনেক সুন্দর ছিল। বাড়ির সবার ছোট হওয়ায় ভালোবাসা ও আদরও ছিল অনেক। আমাদের গ্রামটায় মুসলিম আর হিন্দু ধর্মের মানুষ নিয়ে বসবাস। আমাদের গ্রামে অনেক পুকুর আছে। এই যেমন ধরুন, একটি পুকুরের পাশে আরেকটি পুকুর, মাঝখানে মানুষের ঘর বাড়ি, চলার রাস্তা, এরকম অনেকগুলো পুকুর আছে গ্রামের মাঝে। 2টি পুকুরের মাঝখানে হাঁটার রাস্তার মাঝে হিন্দুদের একটি শ্মশান ছিল। পুকুরের শেষ পাশে ছিল একটা বড় মোটা আম গাছ। আমাদের গ্রামে এমন অনেক বড় বড় গাছ ছিল, মানুষ যেগুলো দেখলে ভয় পেত। এখনো শুনেছি বড় গাছগুলো কেউ কাটতেও পারত না ভয়ে। আমার বুঝে ওঠার আগেও এই গাছগুলো দেখেছি। গাছগুলো এত মোটা ছিল, 2-3 জন মানুষ একত্র হয়েও আমরা ধরতে পারতাম না। গাছগুলো নিজের ইচ্ছায় মরে যাওয়ায় বর্তমানে কাটা হয়েছে। প্রতিদিন এলাকার ছোট ছেলেমেয়েরা শ্মশানের পাশে আম গাছের নিচে খেলাধুলা করত। এখানে অনেক জায়গা ছিল এবং লোকমুখে শুনেছি এই আম গাছে অনেক জিনের বসবাস ছিল। একদিন বিকেল বেলা আমার বাবা, বড় কাকা, এলাকার আরো অনেকে এখানে খেলতে আসে। খেলা শেষ করে ছোটরা যার যার মতো বাড়ি চলে যায়। আমার ফুপু আর বাড়ি আসে না। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. স্বপ্নে আবার সেই বড় বড় চোখওয়ালা লোকগুলো আসে। দাদাকে বলে, তোকে বলেছিলাম কাউকে না বলতে, তুই হুজুরের কাছে গিয়েছিলি কেন? তোকে আর তোর মেয়েকে দেয়া হবে না, কাল থেকে তোর অনেক বড় ক্ষতি হবে। তুই আমাদের কথা অন্য লোককে জানিয়েছিস, বারণ করেছিলাম তোকে, মৃত্যু ডেকে আনলি, আমাদের আর কিচ্ছু করার নেই। দাদা নিরুপায় হয়ে ওদের বলে, আমার থেকে তোমরা যা চাও নাও, আমার মেয়েকে ফেরত দিয়ে যাও। লোকগুলো দাদার কোনো কথারই উত্তর দিল না, স্বপ্নের মাঝেই হারিয়ে গেল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখে দুইটা বড় গরু ছিল, সেই দুটাই মারা গিয়েছে। দাদা রাতের স্বপ্নের কথা ভাবে আর কান্নাকাটি করে। 2 দিনের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে অনেক আলোচনা শুরু হয়ে যায়। দাদা অনেক ভেঙে পড়ে, আয় রোজগার সব বন্ধ, সারাদিন শুধু কান্নাকাটি, খাবার খায় না, চিন্তা করে আর পাগলের মতো ব্যবহার করে। বাড়ির মানুষগুলো ভয়ে দাদাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। দাদা একদিন পর এক হুজুরের কাছ থেকে খবর পায় ওদের এলাকায় একটি বড় কবিরাজ আছে, উনি পারবেন দাদার এই সমস্যার সমাধান করতে। দাদা কবিরাজের কথা শুনে ওই দিন আবার কবিরাজের সাথে কথা বলতে ওনার বাড়িতে চলে যায়। কবিরাজ দাদার সব ঘটনা শোনে, ওনাকে কিছু পানি পড়া আর তাবিজ দিয়ে বাড়ি যেতে বলে। কবিরাজ দাদাকে আশ্বাস দেয়, আপনি আমাকে 6 থেকে 7 দিনের সময় দেন, আমি কিছু করতে পারি কিনা দেখি। এরপর দাদা বাড়ি চলে আসে। ওই রাত থেকে আর কোনো স্বপ্ন দেখে নাই দাদা, আর বাড়ির কাউকে স্বপ্নের ব্যাপারে কিছু বলেও নাই। বলে রাখি, আমার দাদার একটা অভ্যাস ছিল, রাতের বেলায় তাস খেলতো। বাড়ি থেকে একটু দূরে রাস্তার পাশে বণিক বাড়ি ছিল, ওইখানে সবাই মিলে তাস খেলতো। বণিক বাড়ি বলতে হিন্দুদের লোকেরা মুদিমালের ব্যবসা যারা করে তাদেরকে বলা হতো। দাদা যখন তাস খেলতে যেত, আমার বড় কাকা আর বাবা প্রতিদিন গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসতো। তখন তো এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না, তেমন লাইটও ছিল না, হ্যারিকেন নিয়ে সবার যাতায়াত করতে হতো। ফুপুকে নিয়ে যাওয়ার পর দাদা অনেক দিন আর খেলতে যায়নি। আমাদের বাড়িতেও বড় একটা তেঁতুল গাছ ছিল, এরকম গাছে অনেক জিন পরীর বসবাস নাকি থাকতো আগের দিনে। ওই গাছটাকেও আমাদের বাড়ির মানুষ রাতের বেলায় ভয় পেত। এই জন্য দাদা যেদিন খেলতে যেত, ওনাকে বাড়ি থেকে কেউ না কেউ হ্যারিকেন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসতো। ফুপুকে নিয়ে যাওয়ার 6-7 দিন পর দাদা একদিন রাতে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে তাস খেলতে ওখানে চলে যায়। আগের দিন মানুষ সন্ধ্যা না হলেই ঘুমিয়ে পড়ত। দাদি বা বড় কাকা কাউকেও কিছু বলে যায়নি, তারা এই জন্য সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। দাদা অনেকক্ষণ তাদের জন্য অপেক্ষা করে, কেউ বাড়ি থেকে ওনাকে নিতে আসেনি। খেলা শেষ হবার পর রাত 1টার দিকে নিজেই রওনা হয় বাড়ির দিকে। দাদা যখন রাতে রওনা দেয়, তখন রাত অনেক হয়ে যাওয়ায় বণিক বাড়ির লোকজন দাদাকে নিষেধ করছিল, ওনাদের বাড়িতে থেকে যেতে বলছিল। তাদের কথা না শুনে দাদা চলে আসে বাড়ির উদ্দেশ্যে। বণিক বাড়ি থেকে যে রাস্তাটি দিয়ে আসা হয়, ওই রাস্তাটি দুজন পাশাপাশি করে হাঁটা যায়। দুপাশে গাছের কারণে জঙ্গলের মতো লাগে, অনেক বড় বড় গাছ দুই পাশে। এই রাস্তায় দিনের বেলাতেও হেঁটে আসতে অনেক ভয় লাগে, লোকজন তেমন চলাফেরা করে না রাস্তাটি দিয়ে। বণিক বাড়ি পার হয়ে যখন দাদা নীরব একা একা এই গভীর রাতে চারিদিকে ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে শুনতে হাঁটতে থাকে, তখন একটু ভয় পায়। দোয়া পড়তে থাকে সে। রাস্তার অর্ধেক পথ হেঁটে আসার পর গভীর অন্ধকারের মাঝে দাদা দেখে একটা সাদা পাঞ্জাবি পরা, গাছের চেয়েও লম্বা, চোখগুলো অনেক বড় বড় একটা লোক অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তোর অনেক সাহস, আমাদের কোনো কথাই তুই শুনতে চাসনি, লোকটি বলে। দাদা ভয়ে ভয়ে একটু সামনে এগিয়ে যায়, এবার একটু পিছিয়ে আসার চেষ্টা করে। আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই, শুধু গাছপালা আর ভয়। দাদাকে বলে, তুই এখন এখান দিয়ে যাবি, কোনো চালাকি করবি না, আমার
আমি জানি তোর পায়ের নিচ দিয়ে গেলে আমাকে মেরে ফেলবি, আমি বরং যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাই। এই বলেই তিনি দৌড় দেন বণিক বাড়ির উদ্দেশ্যে। তখন লোকটা দাদার পিছু নেয় না। বণিক বাড়ির কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল যেহেতু সে পিছু নেয়নি, এখন বাড়ি চলে যাই। যেই ভাবা সেই কাজ, দাদা আবার রওনা দিল এবং এখন সে আরেকটি রাস্তা নিল। ঘুরে আসা পথে একটি বড় পুকুর পড়ে। ওখানে আগেকার দিনে হিন্দু জমিদার বাড়ি ছিল, এখনো জমিদার বাড়িগুলো আছে। জমিদার বাড়ির মহিলাদের গোসলের জন্য একটি ঘাটলা নির্মাণ করা হয়েছিল। ওই ঘাটলাটি শুধু জমিদার বাড়ির মহিলারা ব্যবহার করত, এখন সবাই করে। জমিদার বাড়ির পাশেই রাস্তাটির সাথে লাগোয়া সেই ঘাটলা। দাদা যখন সেই ঘাটলার দিকে এগিয়ে আসে তখন দেখে কারা যেন গোসল করছে হ্যারিকেন নিয়ে, আর চুপি চুপি কি সব কথাবার্তা বলছে। দাদার মনে তখন আবার ওই ভয়টা কাজ করে। ওদের দেখে দাদা সাহস নিয়ে এগিয়ে আসে ঘাটলার দিকে। দাদা ঘাটলার কাছে এসে তাদের জিজ্ঞেস করে, আমাকে একটু সাহায্য করবেন? আপনাদের থেকে একটা হ্যারিকেন দেন আমাকে, আমি বাড়ি যাব, অনেক রাত হয়েছে, চারিদিকে অনেক অন্ধকার। এই কথা বলার পর দাদা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ঘাটলা থেকে একটি মহিলা উঠে আসে এবং নিমিষের মধ্যে তারা দাদাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। দাদা তখন ভয় আর কোনো কিছু বলার সাহস পায় না, গলা শুকিয়ে আসছে। তার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এরা কেউ মানুষ না। তারা হাসতে হাসতে দাদুকে বলে, ঘুরে আবার এই রাস্তা দিয়ে আসলি, তোকে এখন বাঁচাবে কে? দাদা ভয়ে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না, শুধু এইটুকু বলে, আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি? দাদাকে তখন বলে, তোকে অনেকভাবে বুঝিয়েছিলাম, তুই আমাদের কোনো কথাই শুনলি না। এই বলে দাদাকে একটা পিঠের মধ্যে থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। পাশে ছিল বাঁশঝাড়। দাদা শুধু এইটুকুই দেখতে পায়, থাপ্পড় দিয়ে বাঁশঝাড়ের ওপরে তুলে আবার নিচে নামিয়ে ফেলে তাকে। এইরকম 2 থেকে 3 বার। এরপর তারা চলে যায়। দাদাকে বলে, তুই বাড়ি চলে যা, পেছনে ফিরে তাকাবি না। দাদা এই অবস্থায় বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে কাউকে কিছু না বলে ঘরে ঢুকে পড়েন। এইরকম কোনো ঘটনা হলে নাকি ঘরে ঢোকার আগে গোসল দিয়ে ঢুকতে হয়। দাদা ভয় আর গোসল করেননি। ঘরে ঢুকে বিছানায় না শুয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। দাদিকে ডেকে বলেন, আমার ছোট ভাইকে ডেকে আনো। দাদি দাদার ছোট ভাইকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসে। ছোট দাদাকে ডেকে আনার পর ওনার হাত ধরে দাদা বলেন, আমার ছেলে মেয়ে সবাইকে তোর হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, ওদের দেখে রাখিস ভাই। ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু খুলে বলেন তিনি। পেছনে থাপ্পড়ের দাগগুলোও দেখান। লাল হয়ে পুরো পিঠ ফুলে গিয়েছে। ফজরের আজান দেবার একটু আগে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর থেকে আমাদের পরিবারে আর কোনো সমস্যা হয়নি। এখন পর্যন্ত আমার ফুপুকে পাওয়া যায়নি। জানি না আমার ফুপু কেমন আছেন। ছোট দাদা আল্লাহর রহমতে এখনো বেঁচে আছেন। আমার দাদি 2007 সালে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যান। তখন উনি অনেক ছোট মেয়ের কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামের সবাই এই ঘটনা জানে। আমি ছোটবেলা থেকেই দাদি আর মা বাবার কাছে এই ঘটনাটি শুনেছি। আরেকটি ঘটনা আমার বাবার ছোট যে ভাইটি ছিল, আমার কাকা, ওনাকে নিয়ে। ওনার বাড়িতে ছোট একটা দোকান ছিল। দিনের বেলায় অল্প বেচাকেনা হতো। কাকার একটা অভ্যাস ছিল মাছ ধরার। উনি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এলাকার কয়েকটা পুকুরে ছোট মাছ দিয়ে বড়শি পেতে রাখতেন। রাতে গিয়ে দেখতেন মাছ লেগেছে কিনা। এরকম ওনার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ফজরের আজান হলে প্রতিদিন উনি দেখতে যেতেন মাছ লেগেছে কিনা। কিছুদিন উনি লক্ষ্য করেন বড়শিতে মাছ লাগে আর কে যেন মাছগুলো নিয়ে যায়। উনি সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে রাতে গিয়ে দেখবেন কে মাছগুলো নিয়ে যায়। প্রতিদিন রাত 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত কয়েকদিন তিনি যান, কিছু দেখতে পান না। 2023 সালের মে মাসে একদিন রাতে 3টার দিকে উনি বড়শি দেখতে যান। গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেন না। সবাই তখন ঘুমিয়ে থাকে। ফজর আজান হওয়ার পর কাকি জেগে দেখে উনি নেই, এখনো ঘরে আসেনি। তাই ভেবে সবাইকে ডেকে নিয়ে আজান দেওয়ার সাথে সাথে খুঁজতে বের হয়। ওনাকে পাওয়া যায় একটা বাঁশঝাড়ের নিচে মৃত অবস্থায়।
লাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নাকে কানের মধ্যে হালকা রক্ত লেগে আছে। আর জানা হয়নি উনি কিভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। আমাদের পরিবারের জন্য সবাই দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। আমার ঘটনাটি সিলেক্টেড হলে ইমেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন প্লিজ। অনেক উপকৃত হব। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। এই বলেই তিনি তার ঘটনা শেষ করেছেন। আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন।